زهران دایم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پشان کے سرعام گستاخی کی، سرعام گستاخی کی او داغ گستاخی سب تپوس نہ کئی. قانون موجود دے، آئین موجود دے، او بیا دا شرمیدل کٹے دا دے باڑی سنمی دا نور الحق قادری دے چلے زن دا قادری پر کم انداز باندے ہوئی دا کٹے نے کٹے دا سنداز ہوئے دے ور سر ولار دے تصویران ور سر باسی. یو سڑے با زما دا پیغمبر دا آغا ابو بکر کم ابو بکر چه محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حیران یواز را روانو یواز را رسیدو پر ټول کائنات کے دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا رب او دا جبریل نباد دا امام الانبیاء تائید چکڑے دے غا ابو بکر کڑے دے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چکل ورد پتہ لگے دا مشرکین را جمع شو ورته وستا ملګری خونن یو عجیب خبره کړې ده. ویسه خبره کړې ده وستا ملګری ویلی دي چې په یو شپه کې زه د بیت الله نه لاړم مسجد اقصا ته او د مسجد اقصا نه لاړم ربنی آسمان ته هلته نه دویم آسمان دریم څلورم پنځم شپږم اووم ته لاړم عرش ته لاړم الله سره مې ملاقات وشو ابراهیم خلیل الله سره مې ملاقات وشو اسماعیل ذبیح الله سره مې ملاقات وشو حضرت زکریا حضرت یحیی حضرت آدم صفی الله ټول انبیاء سره مې ملاقاتونه وشو بیا الله سره مې خبرې وشوې بیا د الله نه مې د منځونو تعداد واغستو الله منځ چې دا فرض کړو ما الله وی 50 دي ما وی الله زما امت نشي برداشت کوله موسی علیہ السلام نه مې مشوره غستا هغه مشوره بیانول از بار بار دلم حتی چې 50 تر اور رسیدل ما ته موسی علیہ السلام دا ارشاد فرمایلو چې محبوبا اے محمد رسول الله تو خو زمونږ وروره لیکن ستا امت بد دې طاقت مون لرلی شي. امام الانبیاء و ایمان نور حیا راتلا چې زو الله ته څنګه بیا دا ویم چې الله پینځم نا د دین کم کا و الله ارشاد فرمایلو چې دا پینځه ورکوم ستا امت دی پینځه کوي 500 ثواب به ورکوم. هغه موقع د معراج چې کله صدیق اکبر ته مشرکینو بیان کړه حضرت صدیق اکبر رضی الله وی ستا ملګری خونن یو عجیب واقعه بیان کړه په یو شپه کې د بیت الله نه مسجد اقصا تمزي د په اسمانونو هم ګرځي د عرش تمزي الله سره ملاقات کوي انبیاء سره ملاقات کوي منځونه معاف کوي په دغه موقع د هر ځای کې ګرځي جنتونه هم ګوري جهنم هم ګوري د حضرت فاروق اعظم جنت هم باغی کې ګوري د براق واقعه پاکی څنګه وشو وی ته په دې یقین لري صدیق اکبر ارشاد فرمایلو دا خو وړه خبره ده زه په دې یقین لرم چې الله جبرئیل راولېږلو محمد رسول الله ته وی ته ما پیغمبر جوړ کړی امام الانبیاء آخري نبی الله جوړ کړو ما ډومبه په دې ایمان راوړې نو دا خو وړې خبرې دي. سبحان الله. او صدیق اکبر امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم سره چې د ملګرو ضرورت یو صدیق اکبر دے خاتم الانبیاء ہجرت لسی صدیق اکبر دے خاتم الانبیاء د ہجرت په موقع غار د امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پشان سر تنلی دلے دے نہ پیدا شوے دے آغا سر د صدیق په غیږ کې پروت دے. سبحان اللہ. کتے کے بچے تم صدیق کو گالی دیتے ہو کتے کے بچے. اور میں انتظامیہ کو کہہ دینا چاہتا ہوں یہ میں چیلنج کر کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اگر کسی نے کل تبرہ بازی کی اور کسی بھی صحابی کو معاذ اللہ چھیڑا یا کوئی گالی دی پھر تم ذمہ دار ہوں گے امام کے. داغو پلی تلتا ہو منگمن نه د تبا کړي لیکن چې زما صدیق پسې یا زما د پیغمبر یو صحابي پسې یا زما د پیغمبر هغه پروردا چې هغه خپل اولاد قتل کوي د محمد رسول الله د پاره هغه ابو عبیده چې د محمد رسول الله د پاره خپل پلار دو ټوکړي کړو هغه ابو عبیده
هغه پسې چا خبره وکړي هغه ابو هريره چې د پیغمبر د علوم امین دی ماته د پیغمبر علوم را رسول دي هغه عثمان ذی نورین چې د پیغمبر د حیا پیکر داغي مثال عثمان ذی نورین ور کوي هغه عمر چې د عدل هغه تقاضی پوره کړی دي کوم چې محمد رسول الله بیان کړی وي هغه علی المرتضی چې د شجاعت هغه پیکر دی چې محمد رسول الله څنګه شجاعت خو داغی مثال منت خول دے آقا ابو بکر چکم صداقت محمد الرسول اللہ پخپل موسیٰ باندے پریخو امام الانبیاء دخپل بیمارے پا موقع باندے صدیق زان پسے ادرولو امام الانبیاء ادرے دو ورپسی صدیق ادرے دو ورپسی ٹول صحابہ ادرے دل امام الانبیاء فرمائل چمان بعد دو امت امام اگر صدیق اکبر دے بیا امام الانبیاء پا یو موقع باندے تماشا کئی صدیق مخیطہ والار دے محمد الرسول اللہ موجود دے یو نبی تا مجال نشتا معراج پا موقع باندے دے انبیاء پلار حضرت آدم والار دے دے محمد الرسول اللہ نکا حضرت ابراہیم خلیل اللہ والار دے چاہتا مجال نشتا دے پیغمبر پا موسیٰ ادرے گی امام الانبیاء پا خپل موسیٰ صدیق اکبر ادرو لے دے سبحان اللہ میں سی منقبت بیان کروں قرآن نے ارشاد فرمایا اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ذرا غور سے سنو اذ يقول لصاحبه رب کریم نے تصدیق کی مہر لگا دی کہ میرے محبوب کا دوست میرے محبوب کا صاحب وہ صدیق اکبر ہے رب کریم نے عرشی بری سے اعلان کیا اذ یقول لصاحبہ جب میرے محبوب نے اپنے دوست کو کہہ دیا لا تحزن لا تخف نہیں فرمایا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل نے جب پیچھے دیکھا کہ فرعون کی قوم آ رہی ہے فرعون کی فوجیں آ رہی ہے سامنے دریائے قلزم ہے ساری قوم بنی اسرائیل حیران ہو گئی یا موسیٰ ہم تو درمیان میں پھنس گئے پیچھے سے فرعون آگے دریائے قلزم ہم کہاں جائیں گے ارشاد فرمایا ان معی ربی لا تخافوا مت ڈرو تم ان معی ربی میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور جب میرے محبوب پیغمبر کی بات آئی تو لا تحزن فرمایا ان اللہ معنا مت ڈرو اور ڈرنے کا عجیب مقام تخف خافا تخف کا معنی ہے اپنے اوپر مت ڈرو لیکن جب تحزن کی بات آئی تو کسی اور پہ مت ڈرو مطلب یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تو یہ کہا کہ اپنی جانوں پہ مت ڈرو لیکن جب صدیق کی باری آئی میرے پروردگار نے عجیب ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا رب کا کلام محمد الرسول اللہ کی زبان پہ کہ مجھ پہ مت ڈرو یعنی صدیق تا موسیٰ علیہ السلام قوم تا وہی پزان میں ہری گئی لیکن صدیق تا رب ارشاد دی امام الانبیاء پا جب چراغے اللہ ارشاد فرمائے لو صدیقہ اللہ ارشاد دا محمد الرسول اللہ پا جب باندے امام الانبیاء صدیق تا وہی صدیقہ پا ماں میں ہری گا بلند بلند آواز سے کرام ان شیطانوں کو مرچے لگ جائے لا تحزن ان اللہ معنا وی پما میرے گا داورتن وی پزان پما میرے گا اللہ زمون سرده اللہ زمون سرده معنا علماء طلباء پوئی گی دا تسنیم متکلم دا پارم دے جاؤں متکلم دا پارم دے معنا عربی کلام کی اللہ مونگ سرده اللہ مونگ سرده سوچو کہ تاسو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ راوی دے اہوئی کہ موقع باندے سے صدیق اکبر اللہ مقامیر المومنین ہو سنگا امیر المومنین ہو پاکستان پونے 3 لاکھ مربع میل لے کم 3 لاکھ مربع میل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حکومت کو 11 لاکھ مربع میل باندے
इमामुल अंबिया दुश्मन मुसलमा मुर्दार कड़ो, मुनकिरीन ज़कात बांधे ज़कात लाजिम कड़ो, के खिलाफ जिहाद ऐलान कड़ो, रोमियानों सारे जंग चालू दे, मुनाफिकीनों सारे जंग चालू दे, मुसलमा कज़ाब 60,000 फौज सारे जंग चालू दे और मुसलमा कज़ाब 60,000 फौज की चिकन मुद्दाई नबुवत पागे के 28,000 कसान वाला मुर्दार कड़ी दी। लेकिन अजीब खबर हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु रावी दे गैर इरशाद फरमाई वही ओज़ल अबू बकर सरलाड़म अबू बकर अमीरुल मोमिनीन दे वही चो रसीदम यो रजिस्टर वर सर प्रोते द हर चा नमूना पके दाग खल्को प्राति दी कम ची बुढ़ागानो नादारो कम जान लगट वट नश्व कोले नो द हर यो नादार द सुहाबो दो रजीबो चे चा पगावन के भयो गरीबो नो यो सुहाबी बदाग जमानत अगस्ते चे द हर जिम्मेदार बजे बल गरीब बल चा जिम्मेदारी अगस्ते वा वे दे यो कस जिम्मेदार वाला नमूना मौजूद सिद्दीक अकबर दमक द रजिस्टर प्रोतोमा कतल चे पागी के द हर चा द पारी यो जिम्मेदार लेकिन यो बुढ़े नुम रागलो चे द बुढ़े दा एड्रेस से पदीजे की कोर दे द हर चा एड्रेस मौजूद वही चे दाग बुढ़े एड्रेस में कतो अगे सरा चे दागे सोक जिम्मेदारो दागनु मौजूद ने दे वही सहर वक्ती पमंड मंड बांधे लाड़म चे सहर मुंज में उकड़ो दा फारूक आजम वही सो के इरशाद फरमाई आग फारूक आजम कम चे मुरादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चे इमामुल अंबिया दशपी अल्लाह तदा सिला सुनो चतकड़ रब्बा जदरन उमर ग्वाड़म अल्लाह जदरन उमर ग्वाड़म दे इस्लाम द तक़वियत द पारा आग उमर चे दाग सदाकत तो गोरा दाग अदालत तो गोरा दाग शान व अजमत तो गोरा दाग मर्तबे तो गोरा दाग वकार तो गोरा दाग बहादुर तो गोरा दाग जर्रार वाली तो गोरा दाग ईमान तो गोरा दाग फरमान तो गोरा ब्या दाग किरदार तो गोरा उमर तो गोरा हैरान बशी उमर बपलार तेरे दो खल्क वकतल अब मुसलमाना ने दिल उमर तो गोरा गुलाम वरसर रवान दे उमर पलार रवान दे पूख बांधे दे गुलाम मुहार उमर वर्तवई जमा गुलामा गोरेदाद उगत सफर दे कलबत दुम्र मीला दुम्र फरसख बत्तजे तब प अस पऊ खबाने सोरे मा ब मोहार निवले ब्या चे दागे नमक के वर्षो जब पऊ ख सोरे ताब मोहार निवले कल चे अगकम वतन तरसीदो दी सयानो वतनो अल त चे रसीदो दो उमर नंबर दे अग मोहार निवले दे गुलाम पऊ खबान दे नास दे अदालत असे हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु मक्का मुकर्रमा के दासे नासे अचानक जलजला तारी हो गया, अचानक जलजला तारी हो गया, दुर्रा उठाकर मक्के की को मारा तुरे दादगे रौचा तकड़ा कोड़ा द मके जमके ले राव बगोला इरशाद यू फरमाइलो ए द मके जमके कचरे उमर पता बांधे अदालत नी कायम करे द रब करीम अहकामी नी नाफिज करे कुरान करीम वेली दी इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान व ईताई दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बगी कुरान करीम चिकम इरशाद फरमाइले दे उमर पता बांधे आग कानून नाफिज करे दे ए जमके कचरे उमर पता बांधे अदल नी नाफिज करे ब्याज रखेगा औ कचरे उमर अदल नाफिज करे नु दो उमर हुक्म दे चिन्नन नबाद चरे उन रपेगे आग जमानत रशवा स्वारलस निम सवकाल तीर शो तरनन पूरे दमके पजमक बांधे जलजला नदर आगले। मैं किसकी सुहाबी की मनकबत बयान करूं, मैं सुहाबी के अंदाज को बयान करूं, मैं अबू बकर की बात करूं, मैं उमर की बात करूं, तो मैं उस्मान के हया को बयान करूं, मैं अली की शुजाअत को बयान करूं, मैं मुआविया की सियासत को बयान करूं, मैं हुसैन की कुर्बानी को बयान करूं, दार को बयान करूं, मैं अबू हुरैरा की फकाहत को बयान करूं, तो मैं अनस की फकाहत और जहानत को बयान करूं, मैं इब्ने अब्बास के फतवे को बयान करूं, मैं अब्दुल्ला बिन उमर की सुन्नतों पे पाबंदी की बात करूं। आया मैं किस सुहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस में मुकाम को बयान करूं। आया मैं चलते चलते साद बिन अबी वक़ास की जर्नेली को बयान करूं, तो मैं खालिद की जर्नेली और जर्रारी को बयान करूं। आया मैं मुसन्ना मुअन्ना की कुर्बानी को बयान करूं, मैं मुआवज की तारीफ करूं। आया मैं किस सुहाबी की बात करूं। मेरे पैगंबर के सुहाबा तो अजीब एक से एक बालातर। मेरे रब के पैगंबर ने इरशाद फरमाया असहाबी कन नुजुम बिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सुहाबा आसमान के सितारों के मानंद है, जिसकी भी इक्तिदा की तो राह पाओगे। सुभान अल्लाह। किस की बात करूं।
गाली दी, हम अपने खानदान की गाली को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें कोई गाली दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सिद्दीक की गाली को हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और आइंदा के लिए ध्यान रखता, कुत्ते 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 के बच्चे, आइंदा के लिए ध्यान रखना, इंशाअल्लाह तेरा भी वही हशर होगा जो नसीम ताहिर का हुआ। सिद्दीक को गाली देना कोई इतना आसान काम नहीं। सिद्दीक की शान में थोड़ी सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें गाली दो, देते रहो, लेकिन पैगंबर के सहाबा को गाली देना, मेरे रब ने उनकी तारीफ अजीब अंदाज में की। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सोचो जरा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, रब ने कलाम की इब्तिदा अजीब अंदाज से की। अल्लाह दा कलाम इब्तिदा संग कही, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह फरमाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जमा पैगंबर दे सल्लल्लाहु, जरा बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो उनके साथी है रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, सबके दो जरा बुलंद आवाज से रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। इनसे रब राजी हुआ, रब ने इरशाद फरमाया, रब ने इरशाद फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं उनसे राजी वो मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह का ये कलाम किसी के बारे में नहीं, मेरे रब ने आसमान अर्श से ऐलान किया, मेरे पैगंबर उबई इब्न काब को बुलाओ। महबूब पैगंबर ने उबई इब्न काब को बुलाया, रब की तरफ से जिब्रील आया, जिब्रील की जुबान पे उबई इब्न काब जो इमामुल अंबिया का सहाबी है उनका नाम आया। रब ने अर्शी बरी से ऐलान किया है, मेरे प्यारे रसूल उबई को कह दो सूरे बय्यिना की तिलावत कर जाए। उबई इब्न काब हैरान दे अल्लाह रसूला, रब जमान मगस्ते दे, आ उबई रब स्थान मगस्ते दे। रब फरमाई ली च उबई तो आया च जमा दो कुरान तिलावत की। है अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। अल्लाह इरशाद फरमाए लो दा अग खल्क दी च दा बरहक दी। द रब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाग पनिका की द सिद्दीक लुर सिद्दीक कायनात आयशा सिद्दीका द इमामुल अंबिया पनिका गिरागला चिद इमामुल अंबिया निका गिरागला फारूक आजम तपोस कई दा अल्लाह रसूला लखोरा दा हुआ है चिद आयशी निका ता सर चाकड़े दा। इमामुल अंबिया जवाब वरकड़ो आसमान तरफ ते गुतौने वाला अगर चे अकीदा दावा आसमान बांधे अर्श दा अल्लाह दे अला अलल अर्श, अगर चे अल्लाह हर जगह मौजूद दे लेकिन आसमान तक गुतनी वालो मकसद दाओ चे अर्श वाला दा अर्श मालिक आगा अल्लाह चे दे अगर जमा दा आयशी द द्वाड़ो निका कड़े दा पदग वक्त सिद्दीक कायनात पे यौ गुट के नाच सदा द पैगंबर बीबी द सिद्दीक अकबर लुर तो गोरा कुरान तो गोरा द सिद्दीक अकबर लुर तो गोरा द सिद्दीक अकबर द लुर तमन्ना दादा चे जमा बारक के कुरान जमा फैसलो की जमा सफाई व कुरान कई कि निज सर नू चतुम ददी सजदेना कोर की यौ गुट के प्रतदा इमामुल अंबिया खपल कोर की तशरीफ फरमा दे। सिद्दीक अकबर हैरान की गी सौकम कल कोर की यौ तरफ तजी कल बल तरफ तजी सिद्दीक कायनात माद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोर दले गलेवा दी इमामुल अंबिया द कोर न वापस रागले दा। सिद्दीक अकबर कोर के टहल टहल कर फिर रहे हैं। अर्श बरी न ऐलान रागे अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसून लिल खबीसात व तय्यिबातु लित तय्यिबीना व तय्यिबून लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून। मेरे महबूब मैंने पलीत औरत को पलीत मर्द के लिए पैदा किया, मैंने पलीत मर्द को पलीत औरत के लिए पैदा किया। मेरे महबूब मैंने पाकदामन औरत को पाकदामन मर्द के लिए। सिद्दीक कायनात पाकदामन है, मेरे रसूल से पाकदामन कायनात में कोई नहीं। मैंने सिद्दीक कायनात सिद्दीका बिनती सिद्दीक को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए पैदा
दा फरमाया। रब का ऐलान भी जरा सुनो, द रब ऐलान लगवाओरा वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, मां पाक दामनी जिन्हें कह द पाक दामनो सड़ो द पार जोड़ी कड़ी दी। जमा महबूबा तो पाक दामनी पकायनात की ता न पाक स्ताद रब न बात चिता लमा मुकाम दर कड़े दे बल चाल में ने दवर कड़े। जिब्रील अमीन द फरिश्तो सरदार देता तलास बनाम वलाड़ दे। जिब्रील सा खिदमत कई, मीकाईल सा खिदमत कई, इसराफील मलकुल मौत टोल सा खिदमत कई। जमा महबूबा जमा फरिश्ते सा खिदमत तवलाड़ी दी। जमा महबूबा अंबिया तसव्वुर कई, अंबिया सवाल कई रब्बा पदी उम्मत किम पैदा का। हे महबूबा तुमरा पाक दामनी दा चिस्ता कोर तज दर ले गमा कब पाक दामना हफीफ कायनात हुई। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। मुनाफिकों का गला घोंट दिया, मुनाफिक सारे फिरते रहे, हैरान होते रहे। अल तौ गोरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दखपल कोर नरागे द कायनात आगा मालिक रब तौ गोरा ची जिब्रील द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर दरवाजा वलाड़ दे। लेकिन इमामुल अंबिया द सिद्दीक अकबर पर दरवाजा वलाड़ दे। वरुडा बोलो सिद्दीक अकबर दरवाजे लरागे। सिद्दीक अकबर वही सोक पर दरवाजा वलाड़ दी मुंगा प्रेक दे च पखपल खातमुल अंबिया जवाब वरको अबू बकर साहब दरवाजा बांधी नन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वलाड़ दे। सिद्दीक का दरवाजा, मेरे महबूब किसी के दरवाजे पे नहीं गए। मेरे महबूब ने ये मुकाम, मेरे महबूब का किरदार भी अजीब, मेरे महबूब का मुकाम भी अजीब। जिब्रील मेरे महबूब के दरवाजे पे, मेरा महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे। सो चुकी दासो खातमुल अंबिया चले चापा दरवाजा वाला दासो ने तपोस को मां दालाकी से चोरा गए ताते वरोडा बोलो ची जिता सु सर में लगडीर जरूरी कार ओ मावे ची तकलीफ न दर को खबर में उड़ा बोलो तो लोड़स पटुल किली की वावेला के मन के ये वजीर आ गए, एमपीए आ गए, वरोडा बोलो ने जो सुब प्यारा अजीम अगर पर एमपीए से बराबर हो खैरा द सिद्दीक अकबर का दरवाजा का हस्ती वाला अलावा दकुम मखच अल्लाह कायनात पैदा कर दे। सिद्दीक अकबर पर दरवाजा बांधे सोक वलाड़ दी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वलाड़ दे। सिद्दीक पर दरवाजा बांधे सोक वलाड़ दी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वलाड़ दे। सिद्दीक पर दरवाजा बांधे आगा पैगंबर वलाड़ दे। कम पर दरवाजा ची जिब्रील इजाजत वाड़ी दन नसी। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु दरवाजे लरागे तपूस के सूब मंद कलबाब चा दरवाजा उठा गोला। इमामुल अंबिया वर्ता जवाब वर कई सिद्दीक अस्ता पर दरवाजा नन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वलाड़ दे। वे चरतदा जमा बीबी आयशा चरतदा सिद्दीक कायनात वही जब सजदा प्रतम माद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आवाज वरे दो जड़ में ओ गोख्तल ची वर मंडकम लेकिन पर सोच के लाड़म च रब्बा सा पर दर में सजदा लगोले दन सा बंदल संग वर मंडकम चित्ते इजाजत रा के अलबस्ता बंदल वरजम। सिद्दीक कायनात ईमान तमो गोरा द चा पकोर की परवरिश वेदे द अबू बकर पकोर की परवरिश वेदे द अबू बकर पकोर के द आसमा परवरिश वेदे। 100 साल की उम्र तक आसमा पहुंच गई। असमा द सलु कालो दा द सलु कालो प उम्र के पस्तर गोड़ंदा दा हजाज बिन यूसुफ जालिम खिलाफ अब्दुल्ला बिन जुबैर दा प जुबैर वाददा दा गिज़ोए दे अब्दुल्ला बैतुल्ला की चिकला मुंजी कोलो द मुंजनबाद चिकल ज़गरे वाचोला औ कल मुकाबले द हजाज बिन यूसुफ तरावतो मोर ललाड़ो ए मोरी आखिरी मुलाकात ते चिकल मोरे प बदंदा से लासु आलो मोरे पस्तर गोड़ंदा दा दाम दा अबू बकर लुरदा असमा वर्तवई बचिया माखवी चिस्ता पर रब एतमाद दे ए बचिया स्ता पर बदंदा असगर सद पार विनमा। जरा हौसले को देखो
सिद्दीक के घर में परवरिश पाने वाली की औलाद को भी देखो। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अर्ज किए, मेरी अम्मी जान, मैंने तो ये ज़र्रा मैंने इसलिए पहना कि आपको तसल्ली हो जाए। अम्मी जान, मैंने तेरे सामने ज़र्रा उतार दिया, मैं मैदान में ऐसा कूदूंगा कि कल मेरी मुलाकात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होगी। फारूक आजम वही मंड मंड बांधे दशपे लाड़म चिदकमी बुढ़े कोर पता वर्कड़े शिव एड्रेस वर्कड़े शिव अल तौर से दम द बुढ़े कोर तवर्दन नशुम मावर तवेचे अबे दारा तऊ आया चिस्ता पकोर की दसिस खिदमत पकार दे चे अगज जरो कम नवे पकोर की खिदमत दाओ द कोर सफाई जरूरी वा अगीन इलावा ऊपर उड़ल जरूरी हो मावर तवेची बीबी लू खिरा कावल दाज़े सफा को मा तेवीची बचियो गोरज़े कोटोल सफा दे मावर तवे चा सफा करे दे वे यो सड़े रागे कोरे रा लटोल सफा कड़ो जारू इकड़ो ब्या लाड़ो दा मटकी रा डक इकड़े मटकी रा तडक के खुदे मावर तवेची अबे दारत हुआ है चिदा सड़े सो को बीबी वर्तवई बचिया ना गखपल नु मगस्ते ने न तिन माता पोस करे दे वेदे दकल न राजी वेडे र जमाना तेरा शवा दे यो जमाने ना चकल न माते याद दी दगालक चिदे दे राशि दे जमा पकोर के टोला सफाई दशपेश भी की ब्या दागी नबाद मटकी रा डकी की माते की दी। हजरत फारूक आजम हुई, मुझे बड़ी हैरानगी हो गई, रब्बा तेरे दर में तो कोई कमी नहीं, रब्बा तू मुझे दिखा देना कि अल्लाह का वली कौन है जिसका सिद्दीक ने भी नाम नहीं लिखा, अमीरुल मोमिनीन के रजिस्टर में भी उसका नाम दर्ज नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो ये ढूंढ लगा के छोड़ूंगा, इसलिए कि इस अम्मी जान की खिदमत तो उमर का फरीजा बनता है कि उमर इसकी खिदमत कर ले। वही रात की तारीकी में, रात को फजर से पहले पहले मैं रात की तारीकी में इशा के बाद वहां ताक में बैठ गया। मैं देख रहा हूं कौन आ रहा है, इतने में एक आदमी आ रहा है, एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आ रहा है। जब करीब पहुंच गए मैंने आवाज दी, कौन हो, जल्दी बताओ तुम कौन। मावर तवी सो के दी दर तवल रागले सो के जरवाया वेराते विचे अबू बकरियम जहरान शुम्मा वरमन डकड़ा। ए अमीरुल मोमिनीन टोल औरस्त तड़शी, ए अमीरुल मोमिनीन तसद पार रागले तजोड़ दी कोर सफाएला विचे आओ उमरा जमाची याद चीज दी बुढ़ाई दा कोर टोल सफा कोम दी सोक निश्ता ब्यावर लऊबरा डके कम वरते केदम वे मा चखपो मुबारक तेव कतल दशवे मुकाम दे पत्यार गिरा रवान दे माऊ कतल खबे अब लिखपे दे मा वर्तवी ची अमीरुल मोमिनीन दाख पे अब लिखपे वाले रा रवानी जवाब राकड़ो चे उमरा कचरी प चपड़ो के राजम दागे द टक टक आवाज बचा बांधी उ लगी नवासिना ची मोमिनान मुसलमानान स्तड़ी वी दशी वी जमा द वजी दागी प खूब के खलल राशि जका अबू बकर खबे अब लिखपे द बूढ़े कोर तरा रवान दे। में सिद्दीक की कौन सी अदा, कम आदाद सिद्दीक अकबर दा शेख इंसान बयान की और दे वही सिद्दीक मनकबत खत्म शो। सिद्दीक अकबर के पास फारूक आजम आए, फारूक आजम ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर, मैं सारी जिंदगी वो उमर फरमा रहे हैं जिसको मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया अगर मेरे बाद कोई और नबी होता तो वो उमर होता। उस उमर ने, जिस उमर को मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान वही रास्ता छोड़ देता है। जिस रास्ते पे उमर फिरते हो शैतान वही रास्ता छोड़ देता है। कमलार उमर रवानी नु शैतान बागलार प्रीगदी नो तो उमर दुश्मन ब शैतान भी के बने टोलू है विवा गाना। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमा दे, उमर रागे उमर वर्तवई सिद्दीका नन में यो दरखास्त रावड़े दे। सिद्दीक अकबर दा से खानदल वर्ते वाया दरखास्त दे सदे हजरत फारूक आजम वर्ते वे अबू बकरा टोला जिंदगी च मा सुमरा दी ईमान नवाद मा कमी ने कई कड़ी दी कम दे कई कारू न मी कड़ी दी मा ची सम कड़ी दी अगर टोल स्ता मखी तकदम अवागा जमानम दर तमखी तकदम च दी इमामुल अंबिया प दरबार के जवालाड़म मा इमामुल अंबिया तो हुए चेद अल्लाह रसूला
کیگا د ټول امت مین د خويند به پردي ګرځي کچر استاد بیبيانه پرده کې ګرځي دي دا به موږ د پاره ډیر لوی د سرور مقام امام الانبیاء فرمایل عمر ته چې کوم خبره کې دا ما تم ډیر محبوبه ده عمر ورته وی الله کے رسول جب آپ کو میری بات پسند ہے آپ دستخط کر دیجئے گا شریعت بن جائے گی جواب دیا نہیں عمر فیصلے فرش پہ نہیں بنا کرتے بلکہ عرش معلی سے آیا کرتے ہیں عرش معلی سے اعلان آیا یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا عمر کی تمنا تھی تو قرآن اترا عمر نے عرض کی ابو بکر میری تمناؤں پہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ثواب بھی تیرے حوالے کرتا ہوں اپنی زندگی کے تمام نیک کام جو میں نے کیے ہیں ان کے ثواب تیرے حوالے کرتا ہوں لیکن ابو بکر صرف ایک ہجرت کی رات ہجرت کی وہ ایک رات اس کا ثواب مجھے عطا فرما دینا ابو بکر جواب ورکڑو ورتے وی عمرہ زما ٹول زندگی زار شاد ہجرت دا غی ویشپینا عمر تعالی غ ثواب نشم در کولے نن باغا ابو بکر بس سو کنزل کئی آغا ابو بکر بسی چی دکم پا دروازه امام الانبیاء ولاړ دے آغا ابو بکر دکم چی لور دی امام الانبیاء پا کور کے دا آغا ابو بکر دکم لور چی دا حجاج بن یوسف مقابلہ کے خپل بچی عبداللہ بن زبیر تا دا صبر تلقین ورکے و دا غد بدن نزغر غرزی آغا ابو بکر کم چی پا یک یواز باندے تورا را واغستا و منکرین زکاة خلاف کما سر نور صحابہ نزی زبا یواز دا دی خلاف جہاد کوم آغا ابو بکر کم چی دا مسلمہ کذاب دا غ ظالم مردار خلاف لشکر کو شکڑے وا آغا ابو بکر کم چی دا رومیانو خلاف تورا را اوچا تکڑے وا آغا ابو بکر چی امام الانبیاء باندې ډومبه ایمان راوړو آغا ابو بکر چې د معراج د شپې جواب مشرکینو ته ورکړو آغا ابو بکر چې مشرکینو بیت الله کې راګیر کړو دومره والو وی والو به هوش کړو چې هوش کې راغې مور ته نه تپوس کوي وی ابو بکر حالت دې څه دی وی د امام الانبیاء حالت وایا اول د امام الانبیاء د حالت تپوس کوي آغا ابو بکر چې د هجرت په شپه باندې د محمد رسول الله سر مبارک د ابو بکر په پتون پروت دی آغا ابو بکر چې د هجرت سخت ټول ابو بکر برداشت کړی دي آغا ابو بکر چې داغه د بچی حالات وګورا د ابو بکر حالت وګورا داغه د لونو حالت وګورا آیا آغا ابو بکر باندې بس وګرت کوي مونږ به معاف کو مونږ نه معاف کو مونږ حکومت توایو د خلاف اف ای آر وکا نیکه د اف ای آر به مونږ کو بیا او کې دیشي د اف ای آر نه موږ مخکې لاړ شو انشاءالله د ابو بکر دشمن به مونږه نه معاف کوو چرم نه معاف کوو بل عزیزانو ذهن کې یو خبره کې دی په نن دور کې ما ته په هغه نظر مه ګوره چې زما به په یو څیز کې مفاد وي نو تا نه مطالبه کوم دا ذهن نه وباسه زه په منبر رسول ناست یم ولس کال دا منبر گوا دے دینا مخ کے 35 سال دا پلار ہم گوا دے چھ دا خپل مفاد و خبر بدرتا نکوما لیکن کنن زد 7 ستمبر مطالبہ کوم زما دے دا اللہ پزاد قسمی دا محمد الرسول اللہ دا پارکوم پا 7 ستمبر با من خپل کارون اپری دو پہ خبر کے بحاضری کو انٹرچینج تا انشاءاللہ نہیں بلند آواز سے صحیح بلند آواز سے صحیح لبیک کہہ کر بتاؤ لبیک کہہ کر بتاؤ زخپل 76 یونین کونسل ہوتا دا دعوت اس نور کو